ఓం विते अंतरंगे महति ज्योतिषी मानिनी मयार्थे दुरितान्यपयान्ति दूरदूरं मुहुरायान्ति महान्ति मंगलानि स्मृते सकलकल्याणभाजनं यत्र जायते पुरुषस्तमजं नित्यं व्रजामि शरणं हरिं। हरि ओम। शन्नो मित्रस्यं वरुणः शन्नो भवत्पर्यमा शन्न इंद्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमः। नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मावतु तद्भक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम्। ओम शांति शांति शांतिः। सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांतिः। यश्छन्दसां वृषभो विश्वरूपः छन्दोऽभ्योऽध्यमृता सम्बभूव समेन्द्रो मेधया शृणोतु अमृतस्य देवदारणो भूयासं शरीरं मे विचर्षणं जिह्वा मे मधुमत्तमा कर्णाभ्यां भूरि विश्रुवं ब्रह्मणः कोशोऽसि मेधया पिहितः कृतं मे गोपाय। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। अहं वृक्षस्य रेरिव कीर्तिः पृष्ठं गिरेरिव ऊर्ध्वपवित्रो वाजिनीव स्वमृतमस्मि द्रविणगुं सुवर्चसं सुमेधा मे अमृतोक्षितः इति त्रिशङ्कोर्वेदानुवचनम्। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। आप्यायन्तु ममाङ्गानि वाक्पाणि चक्षुश्रोत्रमधोबलमिन्द्रियाणि च सर्वाणि सर्वो ब्रह्मोपनिषदं माहं ब्रह्मा निराकुर्याम् मा ब्रह्म निर्माकरोद निराकरणं मेऽस्तु तदात्मनि निरतेयोपनिषत्सु धर्मस्ते मयि सन्तु। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। त्वां मे मनसि प्रतिष्ठिता मनो मे वाचि प्रतिष्ठितम् आविरावीर्ययेधि वेदास्य माणिस्तः श्रुतं मे वा प्राहोऽसि अनेनाधीतेनाहोरात्रान् सन्ददामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मावतु तद्भक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम्। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ भद्रं नो अभिवादय मनः। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। वां सन्तनोभिः यशेम देवहिता हितं यदायुः स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्ताक्षो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिः ददातु। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ नमो ब्रह्मादिभ्यो ब्रह्म विद्या सम्प्रदायकर्तृभ्यो वंश ऋषिभ्यो नमो गुरुभ्यः। सर्वोपप्लवरहितः प्रज्ञानघन प्रत्यगर्भो ब्रह्मैवाहमस्मि। हरिः भो भगवः। सदाशिवसमारम्भाम् शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्ताम् वन्दे गुरुपरम्पराम्। नारायणं पद्मभुवं वसिष्ठं शक्तिं च तत्पुत्रपराशरं च
व्यासं सुखं गौडपदं महन्तं गोविन्दयोगीन्द्रमथास्य शिष्यम् श्रीशङ्कराचार्यमथास्य पद्मपादं च हस्तामलकं च शिष्यं तन्त्रोटकं वार्षिककालमन्य मन्यान्नमः सद्गुरुं सन्ततमानतोऽस्मि श्रुतं श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पाद शङ्करं लोकशङ्करं यदविद्याविलासेन भूतभौतिकसृष्टयः तं नौमि परमात्मानं सच्चिदानन्दविग्रहं शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणम् रुद्रभाष्य कृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः श्रीदक्षिणामूर्तिस्तोत्रम् मौनव्याख्या प्रकटितवरब्रह्मतत्त्वं युवानम् वसिष्ठान्ते वसदृशगणैरावृतं ब्रह्मनिष्ठैः आचार्येन्द्रं परगलितसिन्मुद्रमानन्दमूर्तिम् स्वात्मा रामं मुनिगवदनं दक्षिणामूर्तिमीडे विश्वं दर्पण दृश्यमाननगरी तुल्यं निजान्तर्गतं पश्यन्नात्मनि मायया बहिरिवो भूतं यदा निद्रया यत्साक्षात् कुरुते प्रबोधसमये स्वात्मानमेवाद्वयम् तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नमः इदं श्रीदक्षिणामूर्तये बीजस्यान्तरिवान्तरो जगदिदं प्राग्निर्विकल्पं पुनः माया कल्पितदेशकालकलना वैचित्रचित्रीकृतम् मायावीव विजृम्भयत्यपि महायोगी वयस्वेच्छया तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नमः इदं श्रीदक्षिणामूर्तये यस्यैव स्फुरणं सदात्मकमसत्कल्पार्धगं भासते साक्षात्त्वमसीति वेदवचसा यो बोधयत्याश्रितान् यत्साक्षात्करणात् भवेन्न पुनरावृत्तिं भवाम्भोनिधौ तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नमः इदं श्रीदक्षिणामूर्तये नानाछिद्रघटोदरस्थितमहादीपप्रभाभास्वरम् ज्ञानं यस्य तु चक्षुरादिकर्णद्वारा बहिर्स्पन्दते जानामीति तमेव भान्तमनुभात्ये तत्समस्तं जगत् तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नमः इदं श्रीदक्षिणामूर्तये देहं प्राणमिपीन्द्रियाण्यपि चलां बुद्धिं च शून्यं विदुः श्रीबालाङ्कजडोपमा स्वहमिति भ्रान्ता भृशं वादिनः मायाशक्तिविलासकल्पित महाव्यामोहसंहारिणे तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नमः इदं श्रीदक्षिणामूर्तये राहुग्रस्तदिवाकरेन्द्रसदृशो मायासमाच्छादना तन्मात्रः कर्णोपसंहरणतो यो भूषुषुप्तुः पुमान् प्रागस्वास्वमिति प्रबोधसमये यः प्रत्यभिज्ञायते तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नमः इदं श्रीदक्षिणामूर्तये बाल्यादिष्वपि जाग्रदादिषु तथा सर्वास्वस्थास्वपि व्यावृत्तस्मानमहं मिथ्यस्तः पुरन्तं सदा मिथ्यास्तः पुरन्तं सदा स्वात्मानं प्रकटीकरोति भजतां यो भद्रया मुद्रया तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नमः इदं श्रीदक्षिणामूर्तये विश्वं पश्यति कार्यकारणतया सस्वाम्य सम्बन्धतः शिष्याचार्यतया तदैव पितृपुत्राद्यात्मना भेदतः स्वप्ने जागृति वाय एष पुरुषो माया परिभ्रामितः तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नमः इदं श्रीदक्षिणामूर्तये घोरं वास्य निलो नलोऽम्बरमहर्नादो हिमांशुकुमा नित्याभाति चराचरात्मकमिदं यस्यैव मूर्त्यष्टकम् नान्यत् किञ्चन विद्यते विमृशताम्
यस्मात् परस्माद् विभो तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नम इदं श्रीदक्षिणामूर्तये सर्वात्मा त्वमिति स्फुटीकृतमिदं यस्मादमुष्मिं स्तवे तेनास्य श्रवणात् तदा गमनात् च संकीर्तनात् सर्वात्मा त्वमहाविभूतिसहितं स्यादीश्वरत्वं स्वतः सिद्धे तत्पुनरष्टधा परिणितं चैश्वर्यमव्याहतम् वटविटपि समीपे भूमिभागे निषण्णं सकलमुनिजनानां ज्ञानदातारमारा त्रिभुवनगुरुमीशं दक्षिणामूर्तिदैवं जननमरणदुःखच्छेदरक्षं नमामि चित्रं वटतरोर्मूले वृद्धा शिष्या गुरोर्युवा गुरोस्तु मौनं व्याख्यानम् शिष्यास्तु छिन्न संशयाः अङ्गुष्ठतर्जनीयोगमुद्रा व्याजेन देहिनां कृत्यर्थं ब्रह्मजीवैक्यं दर्शयन्नोऽवतात् शिवः समं सर्वेषु भूतेषु तिष्ठन्तं परमेश्वरं मन्नादं परमात्मानं प्रणतोऽस्मि सदा शिवम् प्रणतोऽस्मि सदा शिवम् ప్రణతోస్మి సదాశివం. నమస్కారం అండి. నమస్కారం సార్. రకరకాల కారణాలతో మధ్యలో బాగానే బ్రేక్ వచ్చింది చదువుకోవడానికి. ఇవాళ 3వ శ్లోకం చదువుకోవాలి కదమ్మా. అవునండి. ఇదం శరీరం కౌంతేయ క్షేత్రమిత్యభిధీయతే ఇత్యాది శ్లోకోపదిష్టస్య క్షేత్రాధ్యాయార్థస్య సంగ్రహః శ్లోకః అయం ఉపన్యస్యతే తత్ క్షేత్రం యచ్చ ఇత్యాది వ్యాచిఖ్యాసితస్య హి అర్థస్య సంగ్రహోపన్యాసః న్యాయః ఇతి తత్ క్షేత్రం యచ్చ యాదృశ్చ దృక్చ యద్వికారీ యతశ్చ యత్ స చ యో యత్ ప్రభావశ్చ తత్ సమాసేన మే శృణు. యత్ నిర్దిష్టం ఇదం శరీరం इति तच्छब्देन परामृशति. यच्छेदं निर्दिष्टं क्षेत्रं यत् यादृक् यादृशं स्वकीयैः धर्मैः च शब्दः समुच्चयार्थः यद्विकारी यः विकारः अस्य तत् यद्विकारी यतः यस्मात् च यत् कार्यम् उत्पद्यते इति वाक्यशेषः सः च यः क्षेत्रज्ञः निर्दिष्टः सः यत् प्रभावः ये प्रभावाः उपाधिकृताः शक्तयः यस्य सः यत् प्रभावः च तत् क्षेत्रज्ञयोः याध्यात्म्यं यथा विशेषितं समासेन संक्षेपेण मे मम वाक्यतः शृणु श्रुत्वा అవధారయ ఇత్యర్థః. శృణు అంటే విని ఊరుకోమని కాదుట. శృణు శ్రుత్వా అవధారయ ఇత్యర్థః. విని గుర్తు పెట్టుకోను ఆయన అని చెబుతున్నాడు. పాపం ఆయనకి అలా చెప్పుకోవాల్సిన పరిస్థితికి మన సంగతి ఏంటి? అంత ఉత్తమ శిష్య లక్షణంలో ఉన్న అర్జునుడే మళ్ళీ ఆయన జ్ఞాపకం చేయాల్సి వచ్చింది. వింటాం కదరా బాబు, విన్నది గుర్తు కూడా పెట్టుకోవాలని. యత్ ఇదం శరీరం అని దేనితో అయితే నిర్దేశించబడినదో ఏ క్షేత్రము తత్ ఆ క్షేత్రము యదృక్చ తన ధర్మములతో ఎలాంటిదో
యద్వికారి ఏ వికారములు కలిగినదో, ఏది ఈ క్షేత్రం, దీని యొక్క ధర్మములు ఎలాంటివో, యద్వికారి ఏ వికారాలు కలవో, యస్మాత్ దేని వలన, యత్ ఏ కార్యము ఉత్పద్యతే పుట్టుచున్నదో, యహ ఏ క్షేత్రజ్ఞుడు పూర్వమునందు నిర్దిష్టుడు, సచ ఆ క్షేత్రజ్ఞుడు, యత్ ప్రభావశ్చ అంటే ఈ ఉపాధితో ఉన్నటువంటి ఏ శక్తులు కలిగిన వాడై ఉన్నాడు, తత్ ఆ క్షేత్రజ్ఞుల ఆధ్యాత్మ్యమును సమాసేన అంటే క్లుప్తముగా సంగ్రహముగా నా యొక్క వాక్యతః శృణు, నా మాటల ద్వారా విను. ఏమిట ఇంతకు ఏం వినాలట? ఇప్పటి వరకు ఈ ఇదం శరీరం అనే శ్లోకం ఏమిటిట అంటే, ముందు చెబుతున్నారు స్వామివారు, ఈ క్షేత్రజ్ఞ అధ్యాయార్థం అంతా, ఈ క్షేత్ర అధ్యాయంలో ఏదైతే తాను అని చెప్పబడుతూ ఉన్నదో ఆ మొత్తాన్ని కలిపి సంగ్రహంగా ఏక శ్లోకంగా ఇదిగో ఈ శ్లోకం చెప్పారయ్యా అని అన్నారు. అంటే ఈ శరీరం ఏదైతే ఉందో, ఇది ఏం చెప్పారు? పూర్వం మనకి చెప్పారు, ఇవన్నీ ఏంటి? జడ రూపమైన క్షేత్రము, ఇది జడము అని. ఏ స్వరూపము చేత జడము దృశ్యముగా ఉన్నటువంటి ఈ శరీరాల్లో యద్వికారి ఎవరెవరు ఏ ఇంద్రియాదులతో వికారముతో కూడినదో, యత్ చ ఏ కారణం వల్ల ఇది ఉత్పన్నమవుతోందో, ఏ ప్రకృతి పురుష సంయోగం వల్ల ఇది పుట్టిందో, ఏ స్థావర జంగమాది భేదములతో ఇది భిన్నమైందో. ఇక్కడ ఇదేం చెబుతున్నారు ఈయన? వీడు వాడని కాదు, సర్వత్రా అందరికీ చెప్పడం కోసం చకారం చ అన్నారు కదా, ఆ చకారం యొక్క విలువ అంత చెప్తున్నారు అక్కడ. ఈ ప్రయోగం వల్ల అన్నిటినీ కలిపి ఒకటిగా చూస్తే ఆ క్షేత్రజ్ఞుడు ఆ క్షేత్రజ్ఞుడు స్వప్రకాశ చైతన్యానంద స్వభావుడు, యత్ ప్రభావశ్చ ఉపాధికృతమైన ఏ శక్తులైతే ఉన్నావన్నీ కలవాడు, అంటే సర్వ విశేషణములతో కూడినటువంటి ఈ క్షేత్రజ్ఞుడి యొక్క ఆధ్యాత్మమును అంటే సమాసము అంటే వాటి గురించి సంక్షిప్తంగా నీకు చెప్పబోతున్నానయ్యా అన్నాడు. అంటే ఈ శ్లోకంలో మనకి ఏం చెప్పాడు? ఈ నిర్దిష్టమైన ఈ క్షేత్రం ఏదైతే ఉందో, ఆ క్షేత్రము తన ధర్మాల చేత ఎలాంటిదో, ఏ వికారాలు ఉన్నాయో, దేని వల్ల ఈ కార్యములు ఏ కార్యాలు జనిస్తున్నాయో, తర్వాత క్షేత్రజ్ఞైతి అనే చేత ఇదం శరీరం అనే దగ్గర ఇవన్నీ వచ్చాయి, అంటే క్షేత్రం వచ్చింది. క్షేత్రజ్ఞైతి అనే దగ్గర ఏ క్షేత్రజ్ఞుడు చెప్పబడ్డాడో అలాంటి క్షేత్రజ్ఞుడు ఈ ఉపాధితో కూడినప్పుడు ఏ శక్తులు కలిగి ఉన్నాడో వాళ్ళ గురించి సంగ్రహంగా చెబుతానయ్యా, నా మాటలు విని ధారణ చెయ్యి అని, ధారణ కూడా చెయ్యాలి అని చెబుతున్నాడు. తర్వాత తత్ క్షేత్రజ్ఞయో ఆధ్యాత్మం వివక్షితం స్తౌతి శ్రోతృబుద్ధి ప్రరోచనార్థం. శ్రోతృబుద్ధి ప్రరోచనార్థం అంటే వినేవాడి యొక్క బుద్ధి, వాడు ఇక్కడ వైపు దీని మీద దృష్టి పెట్టి వినాలి అని, అంటే టు అట్రాక్ట్ ది అటెన్షన్ అంటామే అదన్నమాట. శ్రోతృబుద్ధి ప్రరోచనార్థం ఋషిభిర్బహుధా గీతం ఛందోభిర్వివిధై పృథక్ బ్రహ్మసూత్రపదైశ్చైవ హేతుమద్భిర్వినిశ్చితైః. ఋషిభిః వశిష్ఠాదిభిః బహుదా బహుప్రకారం గీతం కథితం ఛందాంసి ఋగాదీని తైః ఛందోభిః
ఛందోభిః వివిధైః నానాభావైః నానా ప్రకారైః పృథక్ వివేకతః మంద్రగీతం కించ బ్రహ్మసూత్రపదైః చ ఏవ బ్రహ్మణః సూచకాని వాక్యాని బ్రహ్మసూత్రాన్ని. బ్రహ్మణః సూచకాని వాక్యాని బ్రహ్మసూత్రాన్ని. తైః పద్యతే గమ్యతే జ్ఞాయతే బ్రహ్మేతి తాని పదాని ఉచ్యంతే తైః ఏవ చ క్షేత్ర క్షేత్రజ్ఞ యాథాత్మ్యం గీతం ఇత్యనువర్తతే. మరో ఎగ్జాంపుల్ చెప్పాలిగా. ఆత్మేత్యేవోపాసీత, ఇది బృహదారణ్యకోపనిషద్ వాక్యం. ఏవమాదిభిః బ్రహ్మసూత్రపదైః ఆత్మా జ్ఞాయతే హేతుమద్భిః యుక్తియుక్తైః వినిశ్చితైః నిస్సంశయ రూపైః నిశ్చిత ప్రత్యయోత్పాదకైః ఇత్యర్థః. ఋషిభిః అంటే ఏది ఇంతకీ ఇప్పుడు ఈ తత్ అనే పదాన్ని మనం తెచ్చుకోవాలి పక్క శ్లోకం నుంచి. ఈ క్షేత్ర క్షేత్రజ్ఞుల యొక్క ఆధ్యాత్మము ఋషిభిః వశిష్ఠాది ఋషుల చేత బహుదా గీతం అనేక విధాలుగా అనేక రకరకాలుగా గానము చేయబడి అంటే చెప్పబడింది అని అర్థం. వివిధైః ఛందోభిః రకరకాల అనేకమైన ఛందాలలో, అంటే ఈ ఋగాది మంత్రాలన్నీ ఛందస్సుల్లోనే నిబద్ధమై ఉంటాయి కదా, అందుకని ఋక్కుల చేత పృథక్ స్పష్టముగా గీతం చెప్పబడి ఉన్నవి, గానము చేయబడి ఉన్నవి. హేతుమద్భిః అంటే యుక్తియుక్తమైన వినిశ్చితైః నిశ్చిత రూపముగా ఉన్న బ్రహ్మసూత్రపదైశ్చైవ బ్రహ్మణ సూచకాని వాక్యాన్ని బ్రహ్మసూత్రాన్ని అని ఇప్పుడుగా చదువుకున్నాము. అంటే బ్రహ్మను సూచకములైనటువంటి వాక్యములు ఏవైతే ఉన్నాయో వాటిని బ్రహ్మసూత్రాలని అంటారు. అలాంటి బ్రహ్మమును ఏదైతే మనం తెలియబడుతుంది కాబట్టి ఆ బ్రాహ్మణ వాక్యాలని బ్రహ్మసూత్రములు అనే పదముతో కూడా చెబుతారు. అలాంటి వాక్యాలు కూడా ఇతఃపూర్వమే గానము చేయబడి ఉన్నాయి. అంటే ఇవన్నీ ఎందుకు చెప్తున్నారు? నేను ఇప్పుడు నువ్వు ఇవన్నీ ఎందుకు తెలుసుకోవాలయ్యా అంటే, ఇగో ఇంత విశేషంగా దీన్ని కీర్తించబడి ఉన్నది ఈ విషయం. కొన్ని మామూలు వాళ్ళ అంటే కాదు, వశిష్ఠాది మహర్షుల చేత బ్రహ్మసూత్రాదుల చేత కూడా. కనుక ఇవన్నీ కూడా నేను ఇప్పుడు చెప్పేది విని ఈ యుక్తియుక్తమైన సూత్రాల చేత అనేక విధాలుగా స్పష్టముగా చెప్పబడినటువంటి ఆత్మేత్యేవోపాసీత ఇత్యాది బ్రహ్మసూచక పదముల చేత ఆత్మ తెలియబడుతున్నదయ్యా. ఆ వాక్యాలను యుక్తియుక్తాలు కనుక నిశ్చిత జ్ఞానమును కలిగించేవి, అంటే నిశ్చిత జ్ఞాన జనకములు, సంశయోత్పాదకములు ఉండవు. ఇందులో ఈ విషయంలో ఎటువంటి సంశయాలు మనకి కలిగే అవకాశము లేదు. ఎందుకుట అంటే దీనికి పెద్దలు చెబుతారండి, ఏదైనా సరే చెప్పేటప్పుడు ముందు సంక్షిప్తంగా చెబుతారట. అని ఇక్కడ ఏం చేస్తున్నాడు, వశిష్ఠాది మహర్షుల చేతి చెప్పారు. ఇప్పుడు వీళ్ళ గురించి ఎందుకు చెప్పారయ్యా, వశిష్ఠాది మహర్షులు ఏం చెప్పారయ్యా అంటే, ఈ మహర్షులందరూ కూడా యోగ శాస్త్రంలో అనేక విధములైన ధారణ ధ్యాన విషయాలపై చెప్పబడ్డాయి. అట్లాగే అంటే ఇప్పుడు నేను ఏదైతే చెప్పబోతున్నానో ఈ విషయము యోగ శాస్త్ర ప్రతిపాదితము. అంటే తర్వాత మరి ఋగాదులు ఎందుకు చెప్పారయ్యా అంటే, నిత్య నైమిత్తిక కామ్యకర్మల విషయముగా ఋగ్వేదాది మంత్రాల చేత బ్రాహ్మణముల చేత వేరువేరుగా చెప్పబడ్డాయి. అట్లాగే ఇదెందుకు చెప్తున్నారయ్యా అంటే, నేను చెప్పబోయే ఈ అంశాలు కర్మకాండ ప్రతిపాదితమని కూడా చెప్పడం జరుగుతుంది. దాని తర్వాత ఏం చేస్తున్నారండి, బ్రహ్మసూత్రైత్య ఉచ్యతే అన్నారు.
అంటే బ్రహ్మసూత్రాలు ఏం చెబుతున్నాయి? బ్రహ్మసూత్రాలలో ఏం ప్రతిపాదించబడింది? బ్రహ్మమును ప్రతిపాదించబడింది అని చెప్పారుగా. బ్రహ్మమును ప్రతిపాదించబడింది కాబట్టి వాటి బ్రహ్మసూత్రాలు అన్నారు. మొట్టమొదటి ఏం చెప్పారు? యతోవా ఇమాని భూతాని జాయంతే ఏన జాతాని జీవంతే యత్ ప్రయంచ అని ఏదైతే శృతి వాక్యాలు ఉన్నాయో అలాంటి వాటిని మనము జాగ్రత్తగా అవధానం చేసుకుని పరమాత్మ యొక్క తటస్థ లక్షణములు స్వరూప లక్షణములను తెలుసుకుని ఇది తటస్థ లక్షణమా స్వరూప లక్షణమా అంటే యతోవా ఇమాని భూతాని జాయంతే ఇది తటస్థ లక్షణం. ఈ తటస్థ లక్షణపరమైన ఈ వాక్యాలు బ్రహ్మసూత్రాలని చెప్పారు కాబట్టి వాటి చేత ఏవైతే చెప్పబడ్డాయో ఆ చెప్పబడిన వాటి నుంచి ఏం చేయాలట? సాక్షాత్తుగా ఏవైతే చెప్పబడ్డో వాటి నుంచి మనం ఏం సాధించాలి? స్వరూప లక్షణమైనటు సత్యం జ్ఞానం అనంతం బ్రహ్మ అనేటటువంటి ఉపనిషత్తు వాక్యాలని మనం తర్వాత స్టెప్ వేస్తాం. అంటే వెళ్తాం కదా, పద్యతే బ్రహ్మ సాక్షాత్ అని చెప్పారు కదా, వెళ్తాం అడుగులు వేసుకుంటూ వెళ్ళాలి. ఏమిటి అడుగులు వేయాలి? ముందు తటస్థ లక్షణం తెలుసుకోవాలి, తర్వాత స్వరూప లక్షణాన్ని కూడా తెలుసుకోవాలి. ఏమండి అని ఏం చెప్పాడు? అదొకటే ఇదమగ్రమాసీత్ అద్వయమైన వస్తువు గురించి చెప్పబోతున్నాడు. ఈ అద్వయమైన వస్తువు గురించి వీళ్ళందరూ చెప్పారని వశిష్ఠాది ఋషుల చేత కర్మకాండ మంత్రాలను, బ్రాహ్మణాదుల చేత తటస్థ స్వరూప లక్షణాలను ఉపనిషద్వాక్యాల చేత ఇవన్నీ వివరంగా చెప్పబోతూ ఉన్నాడు కనుక సంక్షిప్తంగా వాటి చెప్పారు. అంటే బ్రహ్మసూత్రాలు ముందు ఎక్కడ మొదలెట్టారు? వశిష్ఠుడి దగ్గర మొదలెట్టారు. కర్మని చెప్పారు, నిత్య ఉపాసన చెప్పారు, బ్రహ్మ చింతన చెప్పారు. ఈ విధంగా మనము తెలుసుకోవాలయ్యా, ఇది నేను చెబుతున్నాను, చెప్పింది విని గుర్తుపెట్టుకో అంటున్నారు. ఇట్లా 4వ శ్లోకం చెప్పిన తర్వాత 5వ శ్లోకంలో స్తుత్యా అభిముఖీభూతాయ అర్జునాయ ఆహా అంటే ఇలా వాటి యొక్క వైశిష్ట్యాన్ని ప్రకటించి స్తుత్యా అభిముఖీభూతాయ అర్జునాయ ఆహా ఏం చెబుతున్నాడు? మహాభూతాన్యహంకారో బుద్ధిరవ్యక్తమేవ చ ఇంద్రియాణి దశైకం చ పంచచేంద్రియ గోచరాః. మహాభూతాని మహాంతి చ తాని సర్వ వికార వ్యాపకత్వాత్ భూతాని చ సూక్ష్మాని న స్థూలాని స్థూలాని తు ఇంద్రియ గోచర శబ్దేన అభిధాయిష్యంతే. అహంకారః మహాభూత కారణం అహం ప్రత్యయ లక్షణః అహంకార కారణం బుద్ధిః అధ్యవసాయ లక్షణ తత్కారణం అవ్యక్తమేవ చ న వ్యక్తం అవ్యక్తం అవ్యాకృతం ఈశ్వర శక్తిః మమ మాయా దురత్యయా ఇత్యుక్తం ఏవ శబ్దః ప్రకృత్యవధారణార్థః. ఏతావతీ ఏవ అష్టదా భిన్నా ప్రకృతిః చ శబ్దః అష్టదా భిన్నా ప్రకృతిః చ శబ్దః భేద సముచ్ఛాయార్థః. ఇంద్రియాణి దశ శ్రోత్రాదీని పంచబుద్ధ్యుత్పాదకత్వాత్ బుద్ధీంద్రియాణి వాక్పాణిత్యాదీని పంచ కర్మ నిర్వర్తకత్వాత్ కర్మేంద్రియాణి తాని దశ ఏకం చ కిం తత్ మనః. ఎందుకంటే ఇంద్రియాణి దశైకం అన్నారు కదా, మరి ఏకం ఏమిటయ్యా? 5 ఇంద్రియాలు జ్ఞానేంద్రియాలు కర్మేంద్రియాలు చెప్పావు, 5 10. మరి ఏకం ఏమిటంటే మనః. ఏకాదశం సంకల్పాద్యాత్మకం పంచచ ఇంద్రియగోచరాః శబ్దాదయః విషయాః తాని ఏతాని సాంఖ్యాః 24 తత్వాని ఆచక్షతి.
మహాభూతాని పంచ సూక్ష్మములు, అహంకార, అహంకారము, బుద్ధి. బుద్ధి యొక్క లక్షణం ఏమిటి? అధ్యవసాయాత్మక బుద్ధి, నిశ్చయాత్మకమైనది బుద్ధి. మనసు ఏమన్నా నిర్ణయం చేయదు కనుక అవ్యక్తమైనటువంటిది, అంటే అవ్యాకృతమైనది. వ్యాకృతము అంటే అనేక విధాలుగా కనపడేది. అవ్యాకృతం అంటే అలా స్పష్టముగా ఏర్పాటు కానిది, అంటే ఈశ్వర శక్తి. 10 అయినటువంటి ఇంద్రియాలు, కర్మేంద్రియ, జ్ఞానేంద్రియాలు, ఏకంచ మనస్సు, ఇంద్రియ గోచర, జ్ఞానేంద్రియ గోచరమైన ఇది శబ్ద స్పర్శ రసగంధాలైన తన్మాత్రలు, వీటి గురించి చెబుతున్నాడు. ఏమిటివి? ఎక్కడున్నాయి ఇవి అంటే, ఈ స్తుతితోటి అర్జునుణ్ణి తన వైపుకు తిప్పుకుని మహాభూతాల పరిచయాన్ని మళ్ళీ చేస్తున్నాడు. ఇవన్నీ ఇంతకుముందు చెప్పాడు కదండి ఆయన, అంటే చెప్పాడు, కానీ అక్కడ వాటి వివరంగా చెప్పారు. ఇప్పుడు క్షేత్రజ్ఞుల యొక్క ఐక్యాన్ని చెప్పాలిగా. తత్తయింది, తొమ్మైంది, తత్తయింది. ఇప్పుడు అసి దగ్గర ఉన్నాం. అసి పదార్థ విచారం కదా ఇక్కడ జరిగేది. మరి రెండు కలపని మళ్ళీ ఒకసారి చెప్పుకోవాలిగా. అందుకని సర్వ వికార కారణం, ఇక్కడ మహాభూతములు అంటే ఒక వ్యష్టిగా ఉన్నది కాదు కనుక సర్వ వికార కారణములు అవటం వల్ల వాటిని మహాభూతాలు అంటారు. తర్వాత ఇక స్థూలములు ఏమిటయ్యా అంటే ఇంద్రియ గోచర శబ్దంతో చెప్పబడేవి. ఏమిటవి అంటే, అంటే ఈ మహాభూత శబ్దంతో సూక్ష్మములనే గ్రహించాలి. ఎందుకుట? స్థూలములు అనుకోండి, అంటే పంచమహాభూతాలు ఏమిటయ్యా? పృథివీ, ఆప, తేజో, వాయురాకాశం. ఇవి మన కంటికి కనపడుతున్నాయిగా. వీటి గురించి చెప్పలేదు. పరమాత్మ దగ్గరని, అంటే నిర్గుణ పరబ్రహ్మము తనదైన ఈశ శక్తితోటి చెప్పాడుగా. అపరాప్రకృతి, పరాప్రకృతి రెండు నేనే అని. అక్కడ ప్రారంభమై మొట్టమొదటిగా జరిగింది ఏమిటంటే, సూక్ష్మ రూపమైనటువంటి ఎటువంటి కల్తీ లేనటువంటి పంచమహాభూతాలు. ఆ పృథివ్యాప తేజో వాయురాకాశ అనేటువంటి ఆ పంచమహాభూతాలు అంటే పంచీకరణాత్ పూర్వము అపంచీకృత మహాపంచభూతాన్ని. ఒక ముక్కలో చెప్పాలంటే ఆ పంచీకృత పంచమహాభూతాన్ని, వీటిని స్వీకరించాలి. తర్వాత ఇంకోటి ఏమిటి? అహం అనేటటువంటి ఏదైతే చెబుతున్నామో, అహం నేను 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 అని ఏదైతే చెప్పబడుతుందో దానికి కారణం ఏమిటి అంటే నిశ్చయాత్మకమైన బుద్ధి. మరి అలాంటి బుద్ధికి కారణమైంది ఏమిటయ్యా? అవ్యక్తము, అంటే ఈశ్వర శక్తి. దానికే మమ మాయ దురత్యయ అని స్వామి చెప్పారు. ఇక్కడ ఏవ అనే పదం ఉంది మన శ్లోకంలో. దీనివల్ల ఏం చెబుతున్నారు అంటే ప్రకృతి మాత్రమే, ఇంత మాత్రమే, దీనిని మాత్రమే ప్రకృతి అంటారు. ప్రకృతి అష్టదాని ముందు చెప్పుకున్నాగా. ఈ 8 విధములుగా ఉన్నటువంటిదే ప్రకృతి. తర్వాత పంచ జ్ఞానేంద్రియాలు, పంచ కర్మేంద్రియాలు, సంకల్ప వికాత్మకమైనటువంటి మనస్సు. తర్వాత ఇవి ఉన్నాయే, ఇవి బుద్ధి వృత్తి జనకములు, అంటే బుద్ధి యొక్క వృత్తుల్ని, అంటే వృత్తులు అంటే వ్యాపారాలు, వీటన్ని పుట్టించేవి. ఏమిటి? పంచ జ్ఞానేంద్రియ, కర్మేంద్రియాలు, మనసు కలిసి. వీటి వల్ల ఏమిటవుతుంది? త్వక్షక్షు శ్రోత జిహ్వా ఘ్రాణాలు, ఈ శ్రోత్రాలు వస్తున్నాయి. అంటే జ్ఞానేంద్రియాలు వాటి కర్మ నిర్వర్తకమైనటువంటి వాటి చేత వాక్పాణిపాద పాయు ఉపస్థలు కర్మేంద్రియ వ్యాపారాలు. జ్ఞానేంద్రియ గోచరని శబ్దాదులు, ఇవన్నీ కలిపి 24. వీటిని 24 తత్వాలు అని సాంఖ్యులు చెబుతారయ్యా అని చెప్పాడు. సాంఖ్యులు అంటే ఇక్కడ
మనం ఈ సాంఖ్య శబ్దం చాలా జాగ్రత్తగా గుర్తు పెట్టుకోవాల్సిన విషయం అండి. పరమాత్మ తత్వాన్ని చెప్పేదాన్ని సాంఖ్యం అనే అంటారు. సాంఖ్య దర్శనముగా చెప్పబడేటటువంటి సాంఖ్య దర్శనం ఏదైతే ఉందో అది సాంఖ్యం అనే అంటారు. ఈ రెండిటికి కన్ఫ్యూజ్ కాకూడదు మనం ఎప్పుడూ కూడా. ఈ రెండిటికి కన్ఫ్యూజ్ అయ్యామా కనుక అంటే పృథివ్యాపస్తేజో వాయురాకాశాలనే పంచభూతాలు వాటికి కారణమై వాటి అభిమాన స్వరూపమైనటువంటి అహంకారము, అహంకార కారణమైనటువంటిది ఏమిటి అంటే మహత్తత్వము, దానికి కారణమైన అంటే సత్వరజస్తమో గుణాత్మకమైన ప్రధానము అని ఎవరంటారంటే సాంఖ్యులు అంటారు. ఇది ఇక్కడ మనం ఇంతకుముందు చెప్పుకున్నాము, మరొక్కసారి అనుకుందాం. సాంఖ్య మతాన్ని గురించి చెప్పారు కదా, ఆ సాంఖ్య మత సిద్ధాంతం ఏంటంటే పురుషుడు భిన్నుడు, వాడి నుండి ఏది పుట్టదు, వాడు దేని నుంచి పుట్టలేదు. కనుక దేని నుంచైతే పుడుతుందో ఒక పుట్టినది అంటాము దాన్ని కార్యము, ప్రకృతి వికృతి లేక కార్యము అంట. దేని నుండి పుట్టిందో దానిని ప్రకృతి లేక కారణము అంటాం. ఏమండి కనుక ఈ పురుషుణ్ణి నా ప్రకృతి నా వికృతి అంటారు. అంటే అటు ప్రకృతి గాడు వికృతి గాడు. కానీ దాని తర్వాత ఉన్న స్టెప్ ఆయన మాయా విషయం ఏదో చెప్పుకుంటున్నాము, దీనికి సాంఖ్యులు ప్రధానము అనే మాట వాడతారు. ఈ ప్రధానము అంటే ఇది సత్వరజస్తమో గుణాత్మకమైనది. ఇది దేని నుంచి పుట్టలేదు, ఇది గమనించాలి. కనుక ఇది దేనికి కూడా కారణము కాదు, కనుక ఇది వికృతి కాదు. కానీ ఇది అన్నిటికీ కారణం, మిగతా దాని కింద ఉన్న అన్నిటికీ కూడా కారణం, కనుక ఇది ప్రకృతి. కనుక ఏమైంది, జీవుడు అని ఇప్పుడు ఏదో జీవుడు అనుకుందాం కాసేపు. ఎందుకంటే అక్కడ చెప్పడం పురుషుడు అన్నాడు, కానీ పురుష బహుళత్వం చెప్పాడు కాబట్టి జీవుడు కింద చెప్తున్నాడు. జీవుడు పురుషుడేమో నా ప్రకృతి నా వికృతి. దాని తర్వాత స్టెప్ దాంతో కలిసి లేనటువంటి తద్భిన్నమైనటువంటి తచ్ఛాయ అయినటువంటి ప్రధానము అనేది చెప్తాము, ఇది సత్వరజస్తమో గుణాత్మకము. పురుషుడు సత్వరజస్తమో గుణాత్ముడు కాదు, వాడు నిర్గుణుడు. సరే, ఇవి ఈ సత్వరజస్తమో దేని నుంచి పుట్టలేదు కాబట్టి ఆ వికృతి, దాని నుంచి అన్ని పుడుతున్నాయి కాబట్టి ఇది కారణం అవుతుంది పుట్టడానికి, కనుక ఇది ప్రకృతి. దీని నుంచి ఏం పుట్టింది మొట్టమొదటిగా అంటే బుద్ధి పుట్టిందండి. బుద్ధి పుట్టింది, ఈ మహత్తు నుంచి బుద్ధి పుట్టింది. దీన్ని ఏమంటారు, మహత్తు అని కూడా అంటారు. బుద్ధి లేక మహత్తు దేని నుంచి పుట్టింది, ప్రధానము నుంచి పుట్టింది. కనుక ఈ ప్రధానము నుంచి పుట్టింది కాబట్టి ప్రధానము ప్రకృతి, ఈ మహత్ అన్నది వికృతి. గురుగారు ఒక్క ప్రశ్న అండి. ఏంటంటే మీరు అన్నట్టుగా బుద్ధి నిశ్చయాత్మకమైనది అన్నారు, అది పరమాత్మ తత్వం అంటున్నారు. ఈ మాట అన్నది సాంఖ్యులు అన్నప్పుడు అంటే సాంఖ్యులు ఒక విధంగా ఆలోచించి దాన్ని పరమాత్మ తత్వం అని అంటున్నారు. అంటే బుద్ధి మనదే కదండి, బుద్ధి మనం ఆలోచన బట్టి అది మన కర్మ కూడా నడిపిస్తుంది. ఇది కొంచెం అర్థం కాలేదు. మనము నుంచి పోవాలనేగా ఇప్పుడు గోలంతా. నేను నేను అని కొట్టుకోవద్దురా నాయనగా చెప్తున్నాడు పాపం ఆయన. నేను పక్కన పెట్టుకోవాలి నేను అందుకే అన్నాడు, ఏ వికారములతో ఏ చేనితో ఏ దీనితో ఇప్పటిదాకా చెప్పుకున్నా దీని ముందు శ్లోకంలో. ఆ వికారాలు ఇప్పుడు మీరు అన్నటువంటి నేను అది కాదయ్యా, ఆ నేను అనే దాని డెఫినేషన్ అది కాదు అని చెప్పడం ముందుకెళ్తే వస్తుంది. ఇక్కడ ఈ మీరనే నేను దగ్గర ఎట్లా ఉంటుందో వ్యవహారం చెబుతున్నాడు. కనుక ఈ మహత్తు అంటే ప్రధానము నుంచి లేదా మూల ప్రకృతి అంటారు దాన్ని, దాని నుంచి మహత్తు లేదా బుద్ధి పుట్టింది ఫస్ట్. కనుక మహత్ అన్నది లేదా బుద్ధి ఈజ్ ఈక్వల్ టు అది ఒక వికృతి. అయితే అక్కడే ఆగిపోయిందా, లేదు. ఈ అహంకారం బుద్ధి నుంచి ఏం పుట్టింది, అహంకారం పుట్టింది.
కనుక అహంకారము పుట్టుటకు కారణమైనటువంటిది ఆ నిశ్చయాత్మకమైన మహత్తత్వమైనటువంటి బుద్ధి. కనుక బుద్ధి ఏమైంది ఇప్పుడు? అది కారణం కూడా అయింది. అంటే ప్రకృతి అయింది. కనుక ఆ బుద్ధి లేక మహత్తు ఏమిటండి అంటే ప్రకృతి, వికృతి కూడా. ఈ చెప్పండి. అహంకారం నుంచి ఈ అహంకారం నుంచి ఏమేమి పుట్టాయి అంటే పంచ కర్మేంద్రియాలు, పంచ జ్ఞానేంద్రియాలు, పంచ తన్మాత్రలు, మనస్సు పుట్టాయి. ఇది ఆపేసేయండి. ఫైన్. ఈ పుట్టాయి. కనుక అహంకారము కారణము ఈ జ్ఞానేంద్రియ, కర్మేంద్రియ, తన్మాత్రలు, మనసు ఈ 16 కూడా కార్యములు అని. అంటే అది ప్రకృతి, ఇవి వికృతులు. కర్మేంద్రియాల నుంచి ఏమీ పుట్టలే, జ్ఞానేంద్రియాల నుంచి ఏమీ పుట్టలే, మనసు నుంచి కూడా ఏమీ పుట్టలే. ఇదేది సాంఖ్యుల సిద్ధాంతం ప్రకారం. పుట్టకపోతే వీటి ఏమంటారు? ఇవన్నీ దేని నుంచో పుట్టాయి, ఎక్కడి నుంచి? అహంకారం నుంచి పుట్టాయి. కానీ వీటి నుంచి ఇంకేం పుట్టలే. కనుక ఇవి అప్రకృతి. అంటే దేనికి పుట్టుకకు కారణములు కానివి. కానీ ఇవి వికృతులు. అప్రకృతి వికృతి అని చెప్పొచ్చు. లేకపోతే అప్రకృతి అని మళ్ళీ చెప్పుకోవడం ఎందుకు? కేవల వికృతులు అందాం. కేవల వికృతులు ఈ 11. ఈ మధ్యలో ఒకటి వదిలేసేవాడు. ఏమిటది? పంచ తన్మాత్ర. దాని నుంచి పంచమహాభూతాలు పుట్టాయి. అంటే అది పంచతన్మాత్రలు మళ్ళీ ప్రకృతి ప్లస్ వికృతి. కానీ పంచమహాభూతాల నుంచి ఇంకేమీ పుట్టలే. కనుక ఇది కూడా కేవల వికృతి. అంటే ఇప్పుడు కేవల వికృతులు ఏవైనాయి? జ్ఞానేంద్రియ, కర్మేంద్రియ, పంచమహాభూతాలు, మనసు. ఇవి కేవల వికృతులు. దీనికి పుట్టుక కారణమైన పంచ తన్మాత్రలు, అహంకారము అనేవి పంచ తన్మాత్రలు, అహంకారము, నిశ్చయాత్మకమైన మహత్తత్వమైనటువంటి బుద్ధి, ఇవన్నీ కూడాను ప్రకృతి వికృతులు అయ్యాయి. కేవల ప్రకృతి ఏమైందయ్యా అంటే మన ప్రధానము లేక మూల ప్రకృతి. అటు ప్రకృతి కాదు, ఇటు వికృతి కానిది ఏదయ్యా అంటే పురుషుడు అంటాడు. ఇది సాంఖ్యులు చెప్పినటువంటి 24 తత్వములు అని ఏవైతే చెప్పారో వీటిని సాంఖ్యులు 24 తత్వాలు అని చెబుతారు. ఇవి వీటి గురించి ఇంకా ప్రస్తావన చేశారు. చేసి తర్వాత శ్లోకానికి వెళ్తున్నారు. ఏమిటంటున్నారు? అథ ఇదానీం అదేదానీం ఆత్మగుణాః ఇతి యాన్ ఆచక్షతే వైశేషికాః తేపి క్షేత్రధర్మాః ఏవ నతు క్షేత్రజ్ఞస్య ఇత్యాహ భగవాన్. ఇచ్ఛా ద్వేషః సుఖం దుఃఖం సంఘాతశ్చేతనా ధృతిః ఏతత్ క్షేత్రం సమాసేన సవికారముదాహృతం. ఇచ్ఛా యజ్ఞాతీయం సుఖహేతుం అర్థం ఉపలబ్ధవాన్ పూర్వం పునః తజ్జాతీయం ఉపలభమానః తం ఆదాతుం ఇచ్చతి సుఖహేతుః ఇతి. సా ఇయం ఇచ్ఛా అంతఃకరణ ధర్మః జ్ఞేయత్వాత్ క్షేత్రం తథా ద్వేషః యజ్జాతీయం అర్థం దుఃఖహేతుత్వేన అనుభూతవాన్ పునః తజ్జాతీయం ఉపలభమానః తం ద్వేష్టినః సహ అయం ద్వేషః జ్ఞేయత్వాత్ క్షేత్రమేవ తథా
సుఖం అనుకూలం ప్రసన్న సత్వాత్మకం జ్ఞేయత్వాత్ క్షేత్రమేవ. దుఃఖం ప్రతికూలాత్మకం జ్ఞేయత్వాత్ తదపి క్షేత్రం. సంఘాతః దేహేంద్రియాణాం సంహతిః తస్యాం అభివ్యక్తాంతఃకరణ వృత్తిః తప్తే ఇవ లోహపిండే అగ్నిః తప్తే ఇవ లోహపిండే అగ్నిః. ఇది చాలా ప్రధానంగా చెప్పేటటువంటి ఉదాహరణ. ఆత్మ చైతన్యాభాస భాసరసావిద్ధ చేతన సాచ క్షేత్రం జ్ఞేయత్వాత్ ధృతి యయా అవసాద ప్రాప్తాని దేహేంద్రియాణి ధ్రియంతే సాచ జ్ఞేయత్వాత్ క్షేత్రం సర్వాంతఃకరణ ధర్మోపలక్షణార్థం ఇచ్ఛాదిగ్రహణం యదుక్తం తత్ ఉపసంహరతి. ఏతత్ క్షేత్రం సమాసేన సవికారం సహ వికారేణ మహదాదినా ఉదాహృతం ఉక్తం యస్య క్షేత్రభేదజాతస్య సంహతిః ఇదం శరీరం క్షేత్రం ఇత్యుక్తం. తత్ క్షేత్రం వ్యాఖ్యాతం మహాభూతాదిభేద భిన్నం ధృత్యంతం. ఇచ్ఛ అంటే కోరిక, ద్వేషం అంటే ద్వేషం, సుఖం దుఃఖం, ఇవి ఏమిటది? సంఘాతః. దేహేంద్రియాదుల యొక్క సంఘాతము చేత చేతన. దేహేంద్రియాదుల సంఘాతమునందు వ్యక్తమైనటువంటి ఆత్మ చైతన్య ఆభాస రసవిద్ధమైన అంతఃకరణ వృత్తి. అంతఃకరణ వృత్తిని మనం ఏమని చెప్తున్నాం? ఆత్మ చైతన్య అభాస. ఇగో ఆ వికారముతో కూడినటువంటి సవికారం, ఆ వికారముతో కూడినటువంటి ఏతత్ ఈ క్షేత్రం ఏదైతే ఉందో సమాసేన అంటే సంక్షిప్తముగా సంగ్రహముగా ఉదాహృతం చెప్పబడుతున్నది. అంటే ఇప్పుడు ఇందాక చెప్పిన ఏం చెప్పారండి? సాంఖ్యుల మతం వాళ్ళు 24 తత్వాలు అంటారు అని చెప్పారు కదా. ఇప్పుడు వైశేషికులు ఏ ఆత్మగుణాలని చెబుతున్నారో వాటి గురించి చెబుతున్నారు. అంటే ఇప్పుడు ఏ శాస్త్రాలు స్పృశిస్తున్నారు స్వామివారు? వైశేషిక శాస్త్రాన్ని, వైశేషికరు, తర్వాత సాంఖ్యం, ఇవన్నీ వరుసగా అన్ని దీనికి సంబంధించినవన్నీ చెప్పుకోవచ్చు. వీటిని అంతర్భవిస్తారు. ఇందులో ఏ గుణాలు ఆత్మగుణాలు, ఆత్మ యొక్క గుణాలు అని వైశేషికులు చెబుతారు, ఆ గుణాలన్నీ క్షేత్ర ధర్మములే, అంతేగాని క్షేత్రజ్ఞ ధర్మములు కావు. ఇప్పుడు చెప్పదలుచుకున్న తాత్పర్యం ఏంటంటే, ఇప్పుడు ఈ సుఖము దుఃఖము ఏవైతే చెప్పామో ఇవన్నీ కూడా క్షేత్ర ధర్మములే కానీ క్షేత్రజ్ఞ ధర్మములు కావు అని ఇచ్ఛ అనే శ్లోకం ప్రారంభం చేశాడు. ఏమిట? పూర్వమునందు ఏ జాతీయమైన సుఖహేతువగు పదార్థమును పొందెను, తిరిగి ఆ జాతీయమైన పదార్థమును చూచుచు అది సుఖహేతువు అని అనుకుంటాడే, దాన్ని స్వీకరించడానికి ఇచ్ఛ చూపిస్తాడు. ఈ ఇచ్ఛ తెలియబడినది కాబట్టి, తెలియదగినది కాబట్టి ఇది ఎవరి ధర్మం అవుతుంది? అంతఃకరణ ధర్మం. ఇక క్షేత్రము అలాగే సుఖము అంటే అనుకూలము ప్రసన్నము సత్వమైనది, ఇది కూడా జ్ఞేయమే. అలాగే సుఖాన్ని దుఃఖాన్ని కూడా ఇది సుఖమైపోయింది. ఇక దుఃఖం ఏది ప్రతికూలాత్మకమైనదో అది కూడా తెలియదగిందేగా, తెలియదగింది కాబట్టి అది క్షేత్రమేగా. ఇది ఎట్లా అవుతుంది? దేహేంద్రియ సంహతి వల్ల జరుగుతుంది. ఇది ఎట్లాంటే ఇది ఏం చెబుతున్నాడు ఆయన ఇక్కడంటే, మనకి ప్రధానంగా మనము ఏదైతే క్షేత్రజ్ఞుడికి ఆపాదిస్తున్నామో
మనము ఏదైతే క్షేత్రజ్ఞుడికి ఆపాదిస్తున్నామో అవి నిజానికి క్షేత్రమువి అని ఇక్కడ మనకి ఒక తాత్పర్యాన్ని తీసుకొస్తున్నారు. ఎట్లా? దానికి ఉదాహరణ ఏం చెబుతున్నారు అంటే, తప్తమైన తప్తమైనటువంటి తప్తమైనటువంటి గోడ, ఇనప గోడ అంటండి. అంటే ఓ ఇనప గుండుని తీసుకోండి చేత్తో, దీన్ని అగ్నిలో పడేయండి. సలసల సలసల సల కాగిన తర్వాత దాన్ని పట్టుకునేక ఏమైనా చైన్ ఏర్పాటు చేసుకుందాంలేండి, వేడి పుట్టకుండా. చూస్తే ఏంట్రా అది అని అడిగి అనుకోండి, మండుతున్న ఇనప గుండు అంటాం. ఇప్పుడు ఇనప గుండుకి ఈ అగ్నికి ఏమైనా సంబంధం ఉందా? కానీ అగ్ని ఆ ఇనప గుండు ఆకారము తీసుకోవటం వల్ల ఇనప గుండే అగ్ని అంటున్నాం. అగ్ని ఇనప గుండు అయిపోయింది. నిజానికి ఇనప గుండు వేరు, అగ్ని వేరు. అట్లా ఈ దేహేంద్రియ సంఘాతము వల్ల అభివ్యక్తమైనటువంటి ఆత్మ కన్నా భిన్నమైనటువంటి అంతఃకరణ వృత్తిని చేతన అంటుంది. అది కూడా తెలియదగినది, జ్ఞేయం అవటం వలన దాన్ని కూడా క్షేత్రము అనే అనాలి. అంచేత ఏది జ్ఞేయము అది క్షేత్రము. ఇవన్నీ ఎవరు చేస్తున్నారు? సంకల్పం చేయడం దగ్గర నుంచి సర్వాంతఃకరణ ధర్మములు కూడా, అన్ని అంతఃకరణ ధర్మాలే ఇవన్నీ, ఇచ్ఛాదులు ఇవన్నీ కూడాను. కనుక ఇవన్నీ దేనివిట? క్షేత్రస్వరూపకమైనవి. అంచేత ఏతత్ క్షేత్రం అనే దాంతో చెబుతున్నాడు. ఏవి? మహదాది వికారములతో కూడిన ఈ క్షేత్రము అని చెప్పాడు. ఈ క్షేత్రములో ఉన్నటువంటి ఈ సుఖము, దుఃఖము వగైరా వగైరా ఇవన్నీ కూడాను అందులో ఉండే అంతఃకరణకు సంబంధించిన విశేషాలు. అయిన తర్వాత అలాంటిది ఈ క్షేత్రమయ్యా అని ఈ క్షేత్రం యొక్క వైశిష్ట్యాన్ని ముందు చెప్పుకొచ్చారు. చెప్పి ఏమంటున్నారు ఇక్కడ? ఇచ్ఛ అంటే మనం దేని మీద కోరుకుంటుందండి? తన్నులు తినాలని కోరుకుంటుంది. స్కూల్కి వెళ్ళే పిల్లాడికి గుడ్ బాయ్ అనిపించుకోవాలని ఉంటుంది. చేత ఇచ్ఛ అంటే ఏమిటి? సుఖమునందు దాని యొక్క సాధనమునందు ఉండేటటువంటి, ఇది నాకు ప్రాప్తించుగాక అనేటువంటి స్పృహ రూపమైన చిత్తవృత్తి. అంటే ఇది బుద్ధికి సంబంధించిన విషయము కనుక ఇది ఏమిటవుతుంది? ఇదే కోరిక. నాకు అది కావాలి, ఇది కావాలంటే కోరిక అవుతుంది. దీనికి ఏం పేరు పెట్టుకుంటున్నావు? రాగము. అలాగే దుఃఖం, దీని ఆపోజిట్ దుఃఖము. దుఃఖమునందు ఏంటవుతాం? ఇది నాకు వద్దురా బాబు, ఇదమ్మేమా భూత్, ఇది నాకు వద్దుగాక, ఇది నాకు ప్రాప్తించకుండా ఉందిగాక. ఎందుకుట? ఇంతకు ముందు దుఃఖపడ్డాం కాబట్టి దాని సాధనాలు చూసి ఇది నాకు ఉండకుండా ఉండాలి గాక. ఈ స్పృహ కూడా ఏమిటి? ఇది కూడా చిత్తవృత్తి. దీనివల్ల ఏమొస్తుంది అంటే ద్వేషం వస్తుంది, క్రోధం వస్తుంది. దానివల్ల అనుకోనిది వస్తే గనక, అనుకోని కోరుకున్నది రాకపోతే క్రోధం వస్తుంది, మనకి రాక పక్కవాడికి వస్తే ఈర్ష్య వస్తుంది. ఇన్ని రకాలు ఉన్నాయి ఇక్కడ. అంటే సుఖము అంటే ఏమిటి? ఒక ఇచ్ఛ. ఇది దేని ధర్మము అంటే చిత్తవృత్తి ధర్మం. ఇది తర్వాత ఈ దుఃఖ వృత్తి అని, అది కూడా చిత్తవృత్తే. ఇట్లా ఇవన్నీ కూడా దేనిలో ఉన్నాయి? ఇవన్నీ శరీరానికి సంబంధించింది. చేతన అంటే ఏమిటి మరి? అంటే ఆత్మస్వరూపమైనది చేతన. ఇది దీనికి ఉండే చిత్తవృత్తి ఏమిటంటే జ్ఞానం ఒక్కటే చిత్తవృత్తి. ఇలా వీటి గురించి క్షేత్రము,
దాని మీద ఆభాసత్వము ఇవన్నీ కూడాను వివరంగా మనకి చెప్పి తర్వాతి శ్లోకానికి వెళ్తున్నారు. 7వ శ్లోకానికి. ఈ 7వ శ్లోకం దగ్గర ఏంటి అంటే అమానిత్వం అదంభిత్వం. అదేనా? क्षेत्रज्ञः वक्ष्यमाणविशेषणः स प्रभावस्य क्षेत्रज्ञस्य परिज्ञानात् अमृतत्वं भवति तं ज्ञेयं यत्तत् प्रवक्ष्यामि इत्यादिना सविवेशनं स्वयमेव वक्ष्यति भगवान्। अधुना तु तज्ज्ञानसाधनगुणम् अमानित्वादिलक्षणं यस्मिन् ज्ञेयविज्ञाने योग्यः अधिकृतः भवति यत्परः सन्न्यासी ज्ञाननिष्ठः उच्यते तम् अमानित्वादिगुणं ज्ञान साधनत्वात् ज्ञान शब्दवाच्यं विददाति भगवान्। अमानित्वमदम्भित्वम् अहिंसा क्षान्तिरार्जवम् आचार्योपासनं शौचं स्थैर्यमात्मविनिग्रहः। अमानित्वं मानिनः भावः मानित्वम् आत्मनः श्लाघवनं तदभावः अमानित्वम्। अदम्भित्वं स्वधर्म प्रकटीकरणं दम्भित्वं तदभावः अदम्भित्वम्। अहिंसा अहिंसनं प्राणिनाम् उपीडनं क्षान्तिः परापराधाप्राप्तौ अविक्रिया आर्जवं ऋजुभावः अवक्रत्वम् आचार्योपासनं मोक्षसाधनोपदेष्टुः आचार्यस्य शुश्रूषादि प्रयोगेण सेवनं शौचं कायमलानां मृज्जलाभ्यां प्रक्षालनम् अन्तश्च मनसः प्रतिपक्षभावनया रागादिमलापनयनं शौचं स्थैर्यं स्थिरभावः मोक्षमार्गः एव कृताध्यवसायत्वम् आत्मविनिग्रहः आत्मनः अपकारकस्य आत्मशब्दवाचस्य कार्यकारण संघातस्य विनिग्रहः स्वभावेन सर्वतः प्रवृत्तस्य सन्मार्गे एव विरोधः आत्मनिग्रह एव निरोधः आत्मनिग्रहः। ఇప్పుడు దాకా దేని గురించి చెప్పాడండి? క్షేత్రం గురించి చెప్పాడు. ఇప్పుడేం చెప్పబోతున్నాడు? క్షేత్రజ్ఞుడి యొక్క విశేషణాలు ఏమిటో చెప్పబోతున్నాడు. ఏమిటా? ఏ క్షేత్రజ్ఞుని యొక్క పరిజ్ఞానము వలన మనకి అమృతత్వము సంభవిస్తుందో ఇగో ఆ క్షేత్రజ్ఞుణ్ణి తెలుసుకోవాలి. జ్ఞేయం యత్తత్ ప్రవక్ష్యామి, ఏదైతే ఉందో అది చెప్పబోతున్నాడు. అంచేత ఆ క్షేత్రజ్ఞుడి యొక్క విశేషణాలతో సహా పరమాత్మ మనకి ఇప్పుడు బోధ చేయబోతున్నాడు. ఈ క్షేత్రజ్ఞ జ్ఞాన సాధన యొక్క సముదాయము వల్ల ఈ సముదాయం అయినటువంటి అమానిత్వము ఇత్యాదులు ఏవైతే చెప్పబడ్డాయో అలాంటి వాడు జ్ఞేయ విజ్ఞానమునందు అంటే తెలుసుకోదగినటువంటి జ్ఞేయం అంటే తెలుసుకోదగినది, దాని విజ్ఞానమునందు యోగ్యుడైన అధికారి అవుతాడు. అంటే ఎవడైతే సన్యాసి అయి జ్ఞాననిష్ఠుడని చెప్పబడుతున్నాడో ఇగో అలాంటి అమానిత్వాది గుణము జ్ఞాన సాధనం వల్ల జ్ఞాన శబ్దవాచ్యమైనటువంటిది ఏదో పరమాత్మ నిర్దేశిస్తున్నాడు. మానవంతుడి యొక్క ధర్మం ఏమిటండి అంటే మానిత్వము. మానిత్వం అంటే ఏమిటి? నేను గొప్పవాడిని, నేను ఫలానా, నేను అని ఆత్మశ్లాఘనము ఆత్మస్తుతి చేసుకోవటం. అది లేకపోతే అమానిత్వం. నేను ఇలాంటి వాడిని, నేను ఇన్ని గొప్ప కార్యాలు చేశా, నేను మొన్న మధ్య కొంత దానం చేశా,
నేను ఇక్కడ ఇవన్నీ ఏమిటి అంటే తన యొక్క గొప్ప కార్యాల్ని, తన ధర్మాల్ని మన ధర్మాన్ని మనం ప్రకటించుకుంటూ ఉంటాం. దీన్ని దంభత్వము. ఇది లేకపోవటం అంటే అదంభిత్వం. సింపుల్ గా ఏంటండి అంటే నేను ఇంత గొప్పవాడిని, నేను గొప్పవాడిని, నేనే గ్రేట్ అనుకునేవాడు. తర్వాత నేను చేసే పనులే గొప్ప విశేషాలు అని అందరికీ చెప్పుకుంటూ ఉండేవాడు. ఇవి రెండూ లేనివాడు ఎవడే? ఆ సన్యాసి జ్ఞాననిష్ఠుడు ఎవరున్నారో. అట్లాగే ప్రాణులను పీడించకుండా ఉండేవాడు అంటే అహింస. అట్లాగే వేరే వాళ్ళ వల్ల ఈయనకేమన్నా ఇబ్బంది కలిగితే, ఏదైనా ఇతరుల యొక్క తప్పు వల్ల ఈయనకి బాధ కలిగితే ఏం చేస్తాడు వెంటనే? ఇప్పుడు మనం వెళ్ళామండి, కూర్చుని ఉన్నాం సినిమా హాల్లో. ఎవడో పాపం ఆ చీకట్లో ముందు సీట్లో కూర్చోకపోతూ పోతే టపక్కమని కాలు దొక్కాడు. వెంటనే మనం ఏం చేస్తాం? కళ్ళు కనపట్లేదా అంటాం. అంటే మన దగ్గర మనకి జరిగినటువంటి ఒక అపరాధం, ఇతరుల వల్ల జరిగిన అపరాధానికి మన దగ్గర ప్రతిక్రియ వెంటనే ఉంది. అందుకే న్యూటన్ థర్డ్ లో రాశాడు, ఫర్ ఎవ్రీ యాక్షన్ దర్ ఇస్ ఈక్వల్ అండ్ ఆపోజిట్ రియాక్షన్ అని. కనుక ఇలాంటి విక్రియ లేకపోవటాన్ని శాంతి అంటారు. తర్వాత కుటిలమైన స్వభావము లేకపోవటం ఆర్జవం అంటారు. మోక్ష సాధన కోసమని ఉపదేశించిన ఆచార్యుడికి శుశ్రూషలు చేయటం, శుశ్రూషలు చేయించడం, ఇవన్నీ కూడాను ఆచార్యోపాసనం అంటారు. ఆచార్యోపాసనం అంటారు. బాహ్య శరీరము నుండి, ఇప్పుడు శరీరం ఉంది, ఈ బాహ్య శరీరంలో ఏమున్నాయి? రకరకాల మలాలు ఉన్నాయి. దీన్ని ఏం చేస్తాం? మనం సబ్బు పెడతాము, ఇంకోటి ఏదో పెడతాము, నీళ్లు పోస్తాము, పోటీ వాటిని ప్రక్షాళన చేస్తాం. ఇది బాహ్య ప్రక్షాళన. మరి లోపల ఉన్నటువంటి వాటి ప్రక్షాళన ఏమిటి? మనలో అనేకమైన ప్రతిపక్ష భావాలు, అంటే పుట్టకూడని భావాలు పుడుతున్నాయి. దీనివల్ల ఏమవుతోంది? మనసుకి ఇదంటే నాకు ఇష్టము అనే రాగము, ఇదంటే నాకు ఇష్టం లేదు అనే ద్వేషము, ఇదంటే నాకు కోపము, ఇదంటే ప్రేమ, ఇవే ఉన్నాయిగా. ఇవన్నీ రాగాది మలములు లోపల ఉన్నాయి. ఇగో వీటిని పోగొట్టుకుంటానికే ఆట వచ్చే ప్రక్రియ ఏమిటి అంటే, వీటిని పోగొట్టుకోవటమే అనేటటువంటిది ఏదో దాన్ని శౌచము అన్నారు. అంచేత ఇవన్నీ పోతే శౌచము అంటే బాహ్య శౌచము, అంతఃశౌచము రెండు చెప్పబడ్డాయి. తర్వాత ఏం కావాలి? నాకు మోక్ష మార్గమునందే నిశ్చయము, అన్యము నాకు వద్దు అనుకునేదైతే తత్వం ఉందో, ఇది స్థైర్యం, స్థిరంగా ఉండటం. తర్వాత తనకి ఎవరైనా అపకారం చేసిన వాటికి ప్రతిక్రియ చేయకుండా ఉండటం వినిగ్రహం. అంటే తన స్వభావము చేత అంతటా ప్రవృత్తమైన శరీరాదుల యందు సన్మార్గమునందు ఉంటూ ఆత్మని నిగ్రహించుకొని ఉంటా అనేటటువంటిది ఈ లక్షణాన్ని చెప్పారు. ఇక్కడికి ఇవాళ ఆపుకుందామండి. మిగతాది రేపు చెప్పుకుందాం. ఇక్కడతో 7 శ్లోకాలు పూర్తవుతాయి. 8వ శ్లోకం నుంచి రేపు చెప్పుకుందాం. ఇవాళకి ఇక్కడ